Hello students, welcome back. So we have seen the different classes for file operations as fstream, ifstream and ofstream. We have seen these classes. Ifstream is for reading from a file or input file. Ofstream handles output files, and fstream can handle both input and output, but not simultaneously. Okay. So the different opening modes we have seen are IOS : in and IOS : out. Okay. There are some other opening modes also. They are IOS : app. This is append mode. Append mode means it is writing mode, but it is appending to the end of file. Appending to end of file. It means that no new file is created. If there is an existing file, then no file is created. The contents we are writing will be following the present end of file. Means it will be appended towards the end of files. If it has 20 lines now, then as the 21st line it will be having the next output. Now what we are writing, it will be written at the 21st line. That is appending. So it is opening in the output mode in such a way that the file gets appended. Okay. If there is no existing file, then a new file is created. This is IOS : append mode. There is AT mode. AT mode is at the end. At the end. So this is reading. While opening the file, normally the file pointer will be in the starting. If we open using this mode of opening, then the file pointer will be after opening the file pointer moves to the end of file. So go to the end of file. Go to the end of file after opening. So this is the IOS : at the end. If we are handling binary files, then we have to open in this mode, binary mode. So we can use binary for opening, doing binary files. Then there is IOS : no create. No create mode means if the file is existing, then open it. If the file is not existing, then do not create it. So this is also a output mode. So if the file is existing, then open it. If the file is not existing, then do not create it. Okay. Then we have one opening mode as IOS : trunk. So while opening in this mode, the existing contents are deleted. That is truncate all the existing contents. Okay. So along with that, we have IOS : in and IOS : out also. These are the normal input files and output files. Okay.
Now we will see some of the functions which are used for pointer movement. Pointer movement means file point movements. File pointer move ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് functions. File pointer move എന്ന് പറയുമ്പോൾ one is seekg, other is seekp. Seekg and seekp are two functions which moves the file pointers. അതായത് G stands for get, P stands for put one. So seekg means moves get pointer to a specified location. Seekg means moves file pointer to a specified location. ഇപ്പോൾ seekg ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോകാം. ഒരു ഫയലിനകത്തുനിന്ന് ഇപ്പോൾ ഫയൽ പോയിൻ്റൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് നോർമൽ കേസിനകത്ത് ഒരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫയലിൻ്റെ പോയിൻ്റർ എവിടെയായിരിക്കും? സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് ഫയലിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഫയൽ പോയിൻ്റർ വരെ F1 ആണെങ്കിൽ F1 ഡോട്ട് seekg എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് 10, iOS : beginning. ഇതൊരു എന്താണ്, എവിടെ നിന്ന് പോകണം എന്ന് പറയാനുള്ളൊരു BEG എന്നുള്ളത്. അത് അവിടെ 3 വാല്യൂസ് വരാം. BEG stands for beginning, END stands for end, and CUR stands for current. So we are specifying an offset from any of these locations. So F1.seekg 10, iOS : beginning means move the file pointer to the 10th position from beginning. Move the file pointer to the 10th position from beginning. 10ാമത്തെ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? മൂവ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് ഇത് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫയൽ പോയിൻ്റർ അങ്ങോട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുക? ഇറ്റ് റീഡ്സ് ഫ്രം ദാറ്റ്. സോ F1.seekg മീൻസ് മൂവ് ദി ഫയൽ പോയിൻ്റർ ടു ദി 10th പൊസിഷൻ ഫ്രം ബിഗിനിങ്. അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു റീഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ലൊക്കേഷനിലെ ക്യാരക്ടറായിരിക്കും റീഡ് ചെയ്യാം. ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി ചിലപ്പോൾ ക്യാരക്ടറായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ നമ്പറായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊരു റാൻഡം ആക്സസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫങ്ഷൻസാണ്. റാൻഡമായി അത് ഒരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് സീക്വൻഷ്യലായിട്ട് വായിച്ച് പോകാതെ, സീക്വൻഷ്യലായിട്ട് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ ഫയൽ പോയിൻ്റർ ഇൻക്രിമെൻറ്റ്സ് ആസ് വി റീഡ് സീക്വൻഷ്യലി, അങ്ങനെ പോവാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൊക്കേഷനകത്തുനിന്ന് മാത്രം, ഇപ്പോൾ 10ാമത്തെ ലൊക്കേഷനകത്തുനിന്ന് റീഡ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ മൂവ് ദി ഫയൽ പോയിൻ്റർ ടു ദി 10th പൊസിഷൻ ആൻഡ് ദെൻ വി ക്യാൻ റീഡ് ഫ്രം ദി 10th പൊസിഷൻ. അപ്പോൾ seekg മാത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റീഡിങ് ആവില്ല, ഫയൽ പോയിൻ്റർ അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ. ദെൻ വി ഹാവ് ടു യൂസ് ദി എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഓർ ദി ഗെറ്റ് ഫങ്ഷൻ ഫോർ റീഡിങ്. ഓക്കെ, ഈ BEGക്ക് പകരം ഇഫ് വി ആർ ഗിവിങ് ആസ് CUR, it means that it is current position. So move the file pointer from the current pointer to the from the current location 10 എന്താണ് 10 locations apart. കറണ്ട് ലൊക്കേഷൻ ആകുന്ന 10 ലൊക്കേഷൻ മുമ്പോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഗോസ് ബാക്ക്വേർഡ്സ്. കറണ്ട് ലൊക്കേഷനകത്തുനിന്ന് 10 വാല്യൂസ് മുമ്പോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഫയൽ പോയിൻ്റർ മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ G കാണുമ്പോൾ ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഗെറ്റ്, അതായത് റീഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ പോയിൻ്റർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, റീഡിങ് നടത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പോയിൻ്റർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. seekp ആണെങ്കിൽ റൈറ്റിംഗ് നടത്താൻ വേണ്ടിയാണ്. seekp ആണെങ്കിൽ മൂവ്സ് പുട്ട് പോയിൻ്റർ, ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗെറ്റ് പോയിൻ്റർ ആക്കാം. മൂവ്സ് ഗെറ്റ് പോയിൻ്റർ അല്ലെങ്കിൽ
റീഡിംഗ് പോയിൻ്റാണ്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് എന്താണ് മൂവ്സ് പുട്ട് പോയിൻ്റർ, മൂവ്സ് പുട്ട് പോയിൻ്റർ ടു എ ലൊക്കേഷൻ. ഇതുപോലെ യൂസ് ചെയ്യാം. F1 ഡോട്ട് CP 10, iOS : ബിഗിനിങ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബിഗിനിങ് കൊടുക്കാം, എൻഡ് കൊടുക്കാം, കറണ്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എൻഡിനാകുന്ന എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുക, കാരണം ബാക്കിലേക്കാണ് വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ iOS : എൻഡ് ആണ് കൊടുത്തെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഗിവ് എ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ, ബിക്കോസ് എന്താണ് ബാക്കിലേക്കാണുള്ളത്. അവിടുന്ന് എൻഡ് പൊസിഷനാണ് വീണ്ടും പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് എറർ കാണിക്കും. ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് iOS : എൻഡ്, then you have to use a negative offset value. Seek P ആണെങ്കിൽ പുട്ട് പോയിൻ്റ് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്, ഇതുപോലെ റൈറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫയലിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പുട്ട് പോയിൻ്റ് ഉപയോഗിച്ച് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, പുട്ട് പോയിൻ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫയൽ പോയിൻ്റ് അവിടെ കൊണ്ട് വയ്ക്കുക, ദെൻ ഗീവ് ദി കമാൻഡ് ഫോർ റൈറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ രണ്ട് പോയിൻ്റുകളുണ്ട്, ടെൽ G ആൻഡ് ടെൽ P. ടെൽ G എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ പോയിൻ്റർ എവിടെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. എന്ത് പോയിൻ്റാണ്? ഗെറ്റ് പോയിൻ്റർ. സോ ടു ഗെറ്റ് ദി പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി കറണ്ട് ഗെറ്റ് പോയിൻ്റർ, അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു റീഡ് കമാൻഡ് കൊടുത്താൽ അത് ഏത് ലൊക്കേഷനിലെ വാല്യൂ ആണ് റീഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അതാണ് ടെൽ G എന്നുള്ളത്. ടെൽ P എന്നുള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു റൈറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും, അതാണ് ലൊക്കേഷൻ മീൻസ് പൊസിഷനിലേക്ക്, ഫയലിൻ്റെ എത്രാമത്തെ പൊസിഷനിലേക്കായിരിക്കും റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അത് ടെൽ P ആണ്. സോ ടെൽ G ഈസ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി കറണ്ട് ഗെറ്റ് പോയിൻ്റർ. Seek G means for moving the get pointer. Tel P means to get the location of the current right pointer, and tel G means Seek P means to move the put pointer. So these are the four different functions for moving this file pointers. Okay, now next is to how to find the end of file. അതായത് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഫയലിനകത്ത് വായിക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണമെങ്കിൽ സിംപ്ലി യു ക്യാൻ ഗീവ് വൈൽ F1. Okay, while F1 means if there is no more contents in F1, ഫയൽ പോയിൻ്റ് മൂവ് ചെയ്ത് എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ അതാണ് F1 എന്നർത്ഥം. ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗീവ് ലൈക്ക് ദിസ് ഓൾസോ, വൈൽ F1 ഡോട്ട് എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അതായത് എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 എന്താ അർത്ഥം? എൻഡ് ഓഫ് ഫയലിലേക്ക് പോയിൻ്റർ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ എന്താവും? അത് 1 ആവും. എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ ബിക്കംസ് 1 ആവും. അപ്പോൾ എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറയാം. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലോജിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഫയലിൻ്റെ എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ എത്തിയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് we can see whether any more contents are remaining in the file to read. ഇനി വേറെ 1-2 ഫങ്ഷൻസ് ഉള്ളത് ഫയലിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതായത് ഈസ് ദ ഫയൽ ബാഡ് ഓർ ഈസ് ദി ഫയൽ ഗുഡ് എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ഹാവ് 3 ഫങ്ഷൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ 4 ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയാം. അതായത് ഫങ്ഷൻസ് യൂസ്ഡ് ആർ, വൺ ഈസ് എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ ആയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഫങ്ഷൻ, ഇസ് ഇറ്റ് എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ. ദെൻ ഫെയിൽ എന്നൊരു ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട്. ദിസ് ഫെയിൽ ഫങ്ഷൻ റിട്ടേൺസ് ട്രൂ ഇഫ് ദ ഫയൽ ഈസ് ഫെയിൽഡ്. അതായത് വൈൽ ട്രൈങ് ടു ഓപ്പൺ ദി ഫയൽ, if it is a failure, then the fail function returns true. So failing means fail to open. Then there is function called bad. Bad means is the state of the file bad. Open ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണോ ഫയൽ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബിഫോർ ഓപ്പണിംഗ് വി ക്യാൻ ചെക്ക്
is it bad ആണോ അല്ലയോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഗുഡ് ആണോ അല്ലയോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ബിഫോർ ഓപ്പണിങ് എ ഫയൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഓപ്പൺ ദെൻ ദർ ക്യാൻ ബി എക്സെപ്ഷൻസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എക്സെപ്ഷൻ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെക്ക് ചെയ്യാം, we can check for the state of the file by using the function bad or good. If good ആണെങ്കിൽ മാത്രം, if f1.good f1 ഫയൽ പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഗുഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഞാൻ പറയാം ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറയാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആസ് എ പ്രിക്കോഷൻ വി ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് ഫങ്ഷൻസ് ഓൾസോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഫയലിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫങ്ഷൻസ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഓപ്പണും ക്ലോസും കൂടി വരും. നമുക്കറിയാം ഫയൽ f1.open യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, f1.closeും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഫങ്ഷൻസ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ എറർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഫങ്ഷൻ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ദീസ് ആർ ദി എറർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഫങ്ഷൻസ്, ഈ നാലെണ്ണം. അതായത് ഫയൽ എന്താണ്, അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫയൽ ബാഡാണോ, ഫയൽ ഗുഡാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിലായോ. സോ ദീസ് ആർ ദി എറർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഫങ്ഷൻസ്, ബാഡ്, എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ, ഫെയിൽ ആൻഡ് ഗുഡും കൂടി. ഇതാണ് എറർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഫങ്ഷൻസ്. ഈ 4 ഫങ്ഷനാണ് എറർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഫങ്ഷൻസ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഓപ്പണിംഗ് ക്ലോസിംഗ് കണ്ടു, ഓപ്പൺ ക്ലോസ് ആണ്. പിന്നെ സീക്ക് ജി ആൻഡ് സീക്ക് പി ആർ പോയിൻ്റർ ഫങ്ഷൻസ്. അപ്പോൾ ഈ ഫങ്ഷൻസൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് റാൻഡം ആക്സസിങ് പോസിബിൾ ആക്കുക. റാൻഡം ആക്സസിങ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഒരു ഫയൽ വെറുതെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് റീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ ക്യാരക്ടറാണ് റീഡ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ദ റീഡിങ് ഈസ് സീക്വൻഷ്യൽ. അതിന് പകരം ഇഫ് ഐ വാണ്ട് ടു റീഡ് ഫ്രം എ സ്പെസിഫൈഡ് ലൊക്കേഷൻ I can move the pointer using seek g, then we can read. So this is the concept of random access. For random access we can use seek g, seek p, also tell g and tell p to obtain the current status of the or current location of the pointers. Okay, so these are about files, and hope that you got the idea of files. And also make sure that you have seen a class structure of this IO stream and F stream from the textbook, page number 288 of Balaguruswamy. Okay, if I can arrange the file in soft copy, I will give it to you. Otherwise you have to refer the page number 288 of Balaguruswamy, which shows the structure of different classes, iOS class, iStream, FStream, etc. So from that you will be getting a picture of this class derivation structures. I will try to share it with you by drawing it or by getting some photographs. So see that also. Okay, so this is all about files. Okay.